जंग, युद्ध, ये नाम सुनदियां इंसान का सीना धसक देने अंदर नूं धस जाता है। जिन्हां दे पुत, जिन्हां दे पति फौज विच भर्ती हन, वो किसी व्यक्ति का नाम जंग सिंह सुन के भी डर जाते हैं। पर असल दे विच यूक्रेन अते रशिया के विचकार इस वक्त जंग युद्ध चल रहा है। अंदाज़ा लाओ कि उत्थों के लोगों की स्थिति की होगी। युद्ध की हुंदा है, वॉर की हुंदी है, लड़ाई की हुंदी है। इस गल का अंदाज़ा भली भांत उत्थों दियां आ रही तस्वीरां नूं देख के लगाया जा सकता है। अज गल करांगे कि रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया। ये तुहाडा सबना दा एक सवाल है। तुहानूं याद करवावां कि 24 फरवरी नूं रूस के राष्ट्रपति के वल्लों यूक्रेन के विरुद्ध इस युद्ध का, इस जंग का ऐलान किया गया, जिस तो बाद तीसरी संसार जंग छिड़न का खतरा भी पैदा होया। दुनिया दो खेमियां विच वंडदी नज़र आई। रूस के हमले तो बाद शेयर बाजार धड़म करके डिग्या। अंकड़ियां अनुसार हमले तो 1 घंटे के अंदर अंदर लोगों को 8 लाख करोड़ का घाटा पिया। रूसी फौजां यूक्रेन विच दाखल होईयां अते सैकड़ियां की गिणती दे विच लोकां दीयां मौतां अते लखां लोकां दे घरों बेघर होण दीयां खबरां। इंज सन 2014 तो यूक्रेन दे विच चल रही गड़बड़ हुण फैसला कुन मोड़ ते है। 21 फरवरी नूं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अलग हो गए रूसी बहुलता वाले इलाकों दोनेत्स्क अते लुहांस्क नूं वक्रे मुल्क वजों मानता दी अते हुण उत्थे अपना कब्जा जमाउण लई अपनी फौज शांति सेना के रूप में भेजी। रूसी हमले का सब तो वड्डा कारण अमरीका वालों यूक्रेन नूं नाटो विच शामिल करना मनसूबा भी है, पर रूस ये कदे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके अधीन रहा यूक्रेन नाटो का मैंबर बन के उसके दरवाजे ते अमरीकी छाउणियां बन सकदियां हन। ये रूस नूं चंगा नहीं लगेगा। रूस की इस कार्रवाई का नाटो अते यूरोपीय यूनीयन ने सख्त विरोध किया है, सख्त पाबंदियां लगा दित्तियां हन। धमकियां का सिलसिला भी एक दूसरे नूं शुरू होया है। इस वेले संसार विच इराक, सीरिया, लीबिया, नाइजीरिया अते अफगानिस्तान के नाल यूक्रेन का मसला भी बुरी तरह उलझिया होया है। यूक्रेन दसना बनता है कि पहला सोवियत संघ के अधीन होया करता सी, पर 1991 में सोवियत संघ खत्म होया अते ये मुल्क आज़ाद हो गया। यूक्रेन की राजधानी का नाम कीव अते करंसी का नाम यूक्रेनियन राइनिया है। इसका कुल एरिया 6,03,628 स्क्वायर किलोमीटर अते आबादी लगभग 4.5 करोड़ है। रूस तो बाद यूरोप का यह सब तो वड्डा मुल्क है। यूक्रेन की फौज भी रूस तो बाद यूरोप की सब तो वड्डी फौज है। यूक्रेन की आबादी में 77% यूक्रेनियन अते 17% रूसी ने। इस वेले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। यूक्रेन दीयां हद्दां रूस तो इलावा बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया अते मोल्दाविया नाल लगदियां ने। 17वीं सदी तक यूक्रेन एक आज़ाद रियासत सी, जिसनूं जित के रूस ने अपने साम्राज्य में शामिल किया। सन 1917 में रूसी क्रांति तो बाद यूक्रेन सोवियत संघ का मैंबर बनिया। सोवियत संघ तो आज़ाद होंदे सार रूस ते यूक्रेन में दो मसले पैदा होए। पहला क्रीमिया प्रायद्वीप, जिसते 1954 तो ही सोवियत संघ का सीधा शासन रहा, अते दूसरा सेवास्तोपोल की बंदरगाह, जिथे काले सागर के रूसी जंगी बेड़े का हैडकुआटर है। पर दोवें मसले शांतिपूर्वक सुलझा लै गए। यूक्रेन ने रूस की मंग ते क्रीमिया नूं खुद मुख्तियार प्रदेश का दर्जा दे दिता अते सेवास्तोपोल बंदरगाह 2017 तक रूसी जल सेना नूं लीज़ ते दे दित्ती। इस तो इलावा रूस दीयां यूरोप नूं जाण वालीआं तेल अते गैस सप्लाई पाइपां यूक्रेन विचों गुजरदियां ने,
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। 1990 ਵਿੱਚ ਰੂਸ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਵੀਅਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾ ਲਈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਵਧੀਆ ਰਹੇ, ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ 2004 ਦੀ ਔਰੇਂਜ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗੜਨੇ ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਪੱਖੀ ਵਿਕਟਰ ਜਾਨੂਕੋਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਕਟਰ ਜਾਨੂਕੋਵਿਚ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਛਮੀ ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਕਟਰ ਯੂਚੈਨਕੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ 2010 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਕਟਰ ਜਾਨੂਕੋਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਚੈਨਕੋ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲੀ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਰੂਸ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੇਗਾ? ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਕਟਰ ਜਾਨੂਕੋਵਿਚ ਨੇ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਜਵਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। 16 ਨਵੰਬਰ 2013 ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰੂਸ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰੀਮੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਰੂਸੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਕਟਰ ਜਾਨੂਕੋਵਿਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। 16 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 98 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, 100 ਕੁ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਅਤੇ 15,000 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਜਬੂਰਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੰਗਾਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਕਟਰ ਜਾਨੂਕੋਵਿਚ ਨੂੰ ਤਖਤ ਬਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪੀਟਰੋ ਪੋਰੋਸ਼ੈਂਕੋ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਟਰ ਪੋਰੋਸ਼ੈਂਕੋ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕਰੀਮੀਆ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਕਰੀਮੀਆ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 6 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਕਰੀਮੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 18 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਕਰੀਮੀਆ ਅਤੇ ਸਿਵਾਸਤੋਪੋਲ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀ ਹੀ 100 ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰੂਸ ਤੇ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਖ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਰੀਮੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰੂਸੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੋਨੇਸਕ ਅਤੇ ਲੋਹਾਂਸਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਿਲਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ, ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ। ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੂਸੀ ਕਰੰਸੀ ਰੂਬਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਜਰਮਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੂਸ ਦੀ ਗੈਸ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 38% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਨੇਸਕ ਤੇ ਲੋਹਾਂਸਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਗਾਵਤ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਰੂਸ ਹੈ।
ਜੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹਟਾਈਆਂ ਤਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਤੇਲ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਝੁਕਣ ਕਾਰਨ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਲਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਪਰ ਦੀ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜੀਬ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਅਤੇ ਯੁੱਧ, ਵਾਰ, ਲੜਾਈ, ਝਗੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਉਸ ਜੰਗ ਗ੍ਰਸਤ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।